गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में આપણે आर्टिकल 4.7 બાયોટ સવાર્ટ लॉ स्टार्ट કર્યું હતું અને આપણે જોયું હતું કે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડીબી ને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ વેર કે ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π જ્યારે તમારી તમે એસઆઈ યુનિટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરતા હો ત્યારે। तो आनी के जगह μ0/4π लगावीए इक्वेशन में तो तमारो आवुं कंईक मळशे। आपणे अहींया सुधी के इज इक्वल टू μ0/4π आ पॉइंट सुधी आपणे जोयुं हतुं लास्ट लेक्चर में। हवे उपर आ इक्वेशन में के जगह μ0/4π सब्स्टिट्यूट करो तो आ इक्वेशन केवी बनी जाए dB इज इक्वल टू μ0/4π I1 dl1 क्रॉस r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाय r माइनस r1 नो क्यूब आ तमारो dB थई जाए। अने dB शुं छे तमारो अहींया लास्ट लेक्चर में याद करो तो dB शुं छे इट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ड्यू टू dl1 एटले आ जो आखो वायर छे जेमां करंट फ्लो थाय छे I1 जेटलो बराबर। हवे आपणे खाली ए वायरनो आटलो ज भाग नानकड़ो भाग dl1 लेशुं। ए नानकड़ा भाग dl1 कारणे पॉइंट P उपर जेटली मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स छे ने एने आपणे dB कहेशुं। dB कोना कारणे छे तो खाली आटला कामथा नानकड़ा वायर आखो वायर छे एनुं नानकड़ुं पोर्शन आटलुं नानकड़ुं पोर्शन dl1 एना कारणे बराबर। dB है dB is the magnetic flux density or the magnetic field due to small element dl1 on the area on the wire ना नानकड़ो एलिमेंट dl1 कारणे पॉइंट P ऊपर जेटली मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी और मैग्नेटिक फील्ड है आपणे dB कहेशुं। तो आखा वायर ना कारणे आखा वायर नी लेंथ करंट तो आखा वायर में दौड़े छे बराबर करंट तो आखा वायर में पास थाय छे तो मने शुं करवुं पड़शे के आखा वायर में जे करंट फ्लो थाय छे एना कारणे पॉइंट P उपर जे मैग्नेटिक फील्ड हशे केटली हशे तो आटलुं नानकड़ुं मारुं एलिमेंट छे dl एना कारणे जे फील्ड छे एने हूँ इंटीग्रेट करूँ एटले आपणे इंटीग्रेट करीए एटले आपणे समेशन ज करीए छीए। ज्यारे पण आपणे इंटीग्रेट करीए एनो मतलब आपणे नाना नाना ए स्ट्रिप्स उपर ओवर सम ज करीए छीए। तो मने शुं करवुं पड़शे के आ dl1 कारणे जे मैग्नेटिक फील्ड छे ए आटला भाग कारणे जे मैग्नेटिक फील्ड छे पछी आटला भाग कारणे जे मैग्नेटिक फील्ड छे आटला भाग कारणे एटले आ आखो जे वायर छे ने आ रीते एना बधा ज नाना नाना एलिमेंट्स ना कारणे जेटली पण मैग्नेटिक आ रीते फ्लक्स dB बनशे आ बधाना कारणे dB कंईक बनशे ए बधाने हूँ एड करीश तो टोटल आखा वायर कारणे मने केटली मैग्नेटिक फील्ड मळे छे ए मळशे बराबर। अने ए समेशन ने आपणे एज इंटीग्रेशन लखी सकीए। ओके तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड शुं हशे dB નું इंटीग्रेशन एने आपणे dB ना इंटीग्रेशन ने कई रीते बतावशुं dB एटले टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ dB ने b आ रीते लख्युं। तो हवे इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4π इंटू I1 dl1 क्रॉस r माइनस r1 बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r माइनस r1 का क्यूब। नाउ μ0 कॉन्स्टंट है 4π कॉन्स्टंट है अरे I1 पण कॉन्स्टंट है कारण के वायर में जेटलो करंट फ्लो थाय छे तो थाय ज छे एनामां कांई चेन्ज नथी थवानो। तो μ0/4π एंड I1 त्रणेय कॉन्स्टंट है तो ए त्रणेय ने हूँ बारे लई आवीश इंटीग्रेशन जो अहींया बारे लई आवी तो तमारुं इंटीग्रेशन ओवर dB जे छे ए शुं थई जशे ए बारे आवी जशे तो आवुं कंईक थई जशे μ0I/4π बारे इंटीग्रेशन ऑफ dl1 क्रॉस r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r माइनस r1 का क्यूब।
તો તમારી આવી કંઈક થઈ જશે ઇક્વેશન 30 જેવી કે ટોટલ તમારો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓર મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડ્યુ ટુ વાયર કેરિંગ કરંટ I1 is mu naught I1 divided by 4 pi integration of dl1 cross r minus r1 by r minus r1 નો ક્યુબ. કોઈ પણ તો આ જે છે આ ઇક્વેશન 29 ને 30 આ જે છે તમારી બાયોટ સવાર્ટ લો કહેવાય. Equations 29 and 30 are the statements of Biot-Savart law. તમને કોઈ પૂછે કે explain Biot-Savart law or what is Biot-Savart law તો તમને આર્ટિકલ 4.7 સ્ટાર્ટ કરવાનું અને અહીંયા સુધી છેલ્લે સુધી એક્સપ્લેન કરવાનું Biot-Savart law સુધી. Now, if there are two closed circuits as shown in figure 4.4, ધારો કે બે બંધ સર્કિટ છે, ક્લોઝડ સર્કિટ. આ જો આ પણ ક્લોઝડ છે જો અહીંયા આ રીતે, અને આ ફિગર 2 પણ ક્લોઝ છે. આ બંને ક્લોઝડ સર્કિટ છે, બરાબર. અને ફર્સ્ટ સર્કિટમાં કરંટ I1 ફ્લો થાય છે, સેકન્ડ સર્કિટમાં કરંટ I2 ફ્લો થાય છે, બરાબર. હવે ફર્સ્ટ સર્કિટમાં જે કરંટ I1 ફ્લો થાય છે એના કારણે કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે, કરંટના કારણે કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે. આ આપણે 2 લેક્ચર પહેલાં જોઈ ગયા હતા કે કોઈ પણ સર્કિટમાં કરંટ ફ્લો થતો હોય તો એના આસપાસ કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બને. તો આ સર્કિટ 1માં જે કરંટ I1 ફ્લો થાય છે એના કારણે કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનશે. હવે આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની અંદર તમારી સર્કિટ 2 આવી જાય છે, બરાબર. હવે સર્કિટ 2 જે છે એ તમારી મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે. કઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? તો જે સર્કિટ 1એ બનાવી છે, જે સર્કિટ 1એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનાવી છે એની અંદર તમારી સર્કિટ 2 છે. અને એ સર્કિટ 2માં જે છે I2 કરંટ ફ્લો થાય છે, બરાબર. તો હવે તમે ફોર્સ ઓન અ કરંટવાળી ટોપિક જોઈ હતી, ફોર્સ ઓન અ કરંટ. અને તમે જોયું હતું કે કોઈ પણ કરંટને આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં રાખીએ તો એના ઉપર ફોર્સ જનરેટ થાય. તો આ જે I2 જે છે એ I1ની બનેલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર છે. તો તમારા સર્કિટ 2 ઉપર કંઈક ફોર્સ લાગશે, સર્કિટ 2 ઉપર કંઈક ફોર્સ લાગશે, એને હું F2 વડે દર્શાવીશ. આ રીતે કંઈક ફોર્સ લાગશે. તો ધ ફોર્સ ઓન સર્કિટ 2 ડ્યુ ટુ સર્કિટ 1, એટલે સર્કિટ આ 2 ઉપર જે ફોર્સ લાગ્યો આ સર્કિટ 1ની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કારણે એને હું F2 કહીશ. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ફોર્સ ઓન અ કરંટ એ રીતે આપણે એક ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી હતી. ફોર્સ ઓન અ કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IDL ક્રોસ B. આ આપણે ડિરાઈવ કર્યું હતું ઇક્વેશન 28. તો આપણે આ વસ્તુ લખી શકશું F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ઓફ I2 ઇન્ટુ DL2 ક્રોસ B2. અને મેં 2 શું કામ લખ્યું છે એ દર્શાવવા માટે કે ધીસ ઇઝ માય ફોર્સ ઓન સર્કિટ 2. સર્કિટ 2 ઉપર ફોર્સ છે એટલે F2 ક્લોઝ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 2, કારણ કે મેં શું બતાવવા માગું છું હું કે મારા સર્કિટ 2ની વાત થાય છે એ બતાવવા માગું છું, એટલે આ લાઇન ઇન્ટિગ્રલ એટ નીચે 2 લખ્યું છે. પછી આ 2માં કરંટ કેટલો ફ્લો થાય છે I2, લેન્થ એલિમેન્ટ કેટલું છે DL2. અને આ જે મેં તમને શું કીધું હતું કે સર્કિટ 2 જે છે એ કોનામાં છે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે. પણ આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોને જનરેટ કરી? સર્કિટ 1એ જનરેટ કરી. તો B2 શું છે? આ B2 શું છે? B2 ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટેડ બાય સર્કિટ 1, જનરેટેડ બાય I1 ઇન સર્કિટ 1. તો એ જ વસ્તુ મેં અહીંયા લખી છે. B2 ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડ્યુ ટુ કરંટ ઇન સર્કિટ 1, એટલે કે I1 કારણે જે પણ છે
બરાબર. તો હમણાં મેં શું કીધું કે B2 ઇઝ નથિંગ બટ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડ્યુ ટુ કરંટ ઇન સર્કિટ 1. સર્કિટ 1માં કરંટ કેટલો છે? I1. તો બાયોટ સવાટ લો લગાવતા બાયોટ સવાટ લો શું કહે છે કે B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I બાય 4 પાઈ ઇન્ટુ dl1 ક્રોસ r માઇનસ r1 બાય r માઇનસ r1 નો ક્યુબ. અને આ I જે છે એ કેટલો છે? કરંટ કેટલો છે? I1. બરાબર. ફરીથી આ B2 જે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ બને છે એ કોના કારણે બને છે? તો સર્કિટ 1ના કરંટ કારણે બને છે. બરાબર. સર્કિટ 1માં કરંટ કેટલો છે? I1. અને બીજી વસ્તુ અહીંયા જુઓ તમે, તો તમારી જે સર્કિટ 1 છે ને એ R1 ડિસ્ટન્સ જેટલી દૂર છે, R1 ડિસ્ટન્સ જેટલી દૂર છે ઓરિજિનથી. સર્કિટ 2 જે છે એ R2 ડિસ્ટન્સ જેટલો દૂર છે ઓરિજિનથી. તો હવે ફરીથી આપણે વેક્ટર, મેં તમને વેક્ટર એડિશન અને સબટ્રેક્શન શીખવાડ્યું હતું કે અગર તમારું આ રીતે હોય, એક વેક્ટર A છે એક વેક્ટર B છે, અગર બે વેક્ટરની ટેલ ટચ થતી હોય તો એનું જ્યારે સુપરપોઝ કરો ત્યારે A માઇનસ B આ રીતે લખો. બે વેક્ટરની કાં તો ટેલ કાં તો હેડ એ રીતે થતું હોય, એકબીજા સાથે કોઇન્સાઇડ થતું હોય, કાં તો બંને હેડ્સ અને કાં તો બંને ટેલ્સ એકબીજા સાથે કોઇન્સાઇડ થતી હોય તો આપણે A માઇનસ B આ રીતે લખીએ. અને અગર આવું કંઈક હોય કે એકનું હેડ અને એકનું ટેલ તો આપણે એને A પ્લસ B લખીએ. બરાબર છે. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો તો તમારો R1 જે છે એ આ રીતે છે અને R2 જે છે એ આ રીતે છે, એટલે બેની જે છે ટેલ્સ ટચ થાય છે. તો તમારો જે આ રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર એ હશે કેવો હશે? માઇનસમાં હશે, એનો સબટ્રેક્શન હશે. તો R2 માઇનસ R1 એટલે શું કહેવા માંગે છે કે સર્કિટ 2 અને સર્કિટ 1 અને સર્કિટ 2 વચ્ચે કેટલો ડિસ્ટન્સ છે? R2 માઇનસ R1. બરાબર. હવે કરંટ કેટલો ફ્લો થાય છે? કરંટ કેટલો ફ્લો થાય છે? I1 સર્કિટ 1માં. અને એ કેટલો દૂર છે? R2 માઇનસ R1 જેટલો દૂર છે. તો તમારો B કેવો થઈ જશે? μ0 બાય 4 પાઈ ઇન્ટુ I1, કરંટ I1 છે, ઇન્ટુ dl1 ક્રોસ ડિસ્ટન્સ કેટલો છે અહીંયા R વેક્ટર માઇનસ R1 વેક્ટર છે, પણ આપણા કેસમાં કેટલો ડિસ્ટન્સ છે? R2 માઇનસ R1. તો અહીંયા છે ને આ બંનેની જગ્યાએ હું R2 માઇનસ R1 લખી દઈશ. બરાબર. તો તમારી B2 કેવી થઈ જશે? μ0 બાય 4 પાઈ લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ઓવર 1. અહીંયા પાછું મેં લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ઓવર ધ ફર્સ્ટ સર્કિટ લખ્યું છે, કારણ કે B2 ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડ્યુ ટુ કરંટ ઇન સર્કિટ 1. એટલે 1ના કારણે B2 જે છે એ ભલે ને ફોર્સ સર્કિટ 2 ઉપર આપે છે, પણ એ કોના કારણે છે? એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે બને છે એ કોના કારણે બને છે? તો સર્કિટ 1માં જે કરંટ છે એના કારણે બને છે. એટલે મેં અહીંયા 1 આ રીતે લખ્યું છે. બરાબર. સો B2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 બાય 4 પાઈ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 1 I1 dl1 ક્રોસ R2 માઇનસ R1 R2 વેક્ટર માઇનસ R1 વેક્ટર ડિવાઇડેડ બાય R2 માઇનસ R1 કા ક્યુબ. તો આ જે છે આ R2 માઇનસ R1 ને R2 માઇનસ R1 એ શું છે? ડિસ્ટન્સ છે. 1 અને 2 સર્કિટ 1 અને 2 વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ. એટલે મેં અહીંયા જે ડિસ્ટન્સવાળો જે બે ટર્મ્સ છે એમાં R માઇનસ R1ની જગ્યાએ R2 માઇનસ R1 લખ્યું છે. બરાબર. આટલું આવી ગયું. હવે તમે શું કરો કે આ જે B2 છે ને એની જગ્યાએ આ સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દો. બરાબર. તો તમારું ઇક્વેશન કેવું થઈ જશે? આ ઇક્વેશન F2.
આ ઇક્વેશન જે F2 છે ફોર્સ ઓન સર્કિટ 2 કેવું થઈ જશે, લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ક્લોઝ લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ઓવર 2 ઇન્ટુ I2 dl2, આ I2 dl2 એમને એમ રહેશે, ક્રોસ B2 ની જગ્યાએ μ0/4 and integration of I1 dl1 cross R2 minus R1 by R2 minus R1 નો ક્યુબ. સો F2 is equal to, હવે μ0/4 તો સેમ જ રહેવાનો છે, કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનો છે, અને બંને સર્કિટમાં જેટલો કરંટ ફ્લો થાય છે એ જ થવાનો છે, એ ચેન્જ નથી થવાનો, તો એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. તો એ ત્રણેય વસ્તુને મેં બહાર કાઢી નાખ્યું, μ0/4 I1 અને I2, અને પછી બાકી બધું ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર રાખ્યું. હવે ઇન્ટિગ્રેશન કયા કયા છે, એક તો ઓવર ધ સર્કિટ 2 અને એક તો ઓવર ધ સર્કિટ 1, તો એ બંને મેં રાખ્યા છે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર સર્કિટ 2 ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર સર્કિટ 1, અને ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર શું છે, dl2 dl1 ક્રોસ R2 માઇનસ R1 ડિવાઇડેડ બાય R2 માઇનસ R1 નો ક્યુબ. સિમિલરલી ફોર્સ ઓન સર્કિટ 1 ઇઝ, હવે મેં તમને F2 કઈ રીતે આવ્યું ને એ સમજાવ્યું, F1 કઈ રીતે આવ્યું એ જોશું. તો જો જે મારી સેકન્ડ સર્કિટ છે એમાં પણ કંઈક કરંટ I2 ફ્લો થાય છે, એમાં પણ આ દિશામાં કંઈક કરંટ I2 ફ્લો થાય છે. હવે આપણે જેવી રીતે આ કેસમાં સર્કિટ 1ના કેસમાં કન્સિડર કર્યું એ જ રીતે સર્કિટ 2માં જોશું. તો સર્કિટ 2ના કારણે કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનતી રહેશે. સર્કિટ 2ના કારણે આ સર્કિટ 2માં જે કરંટ છે એના કારણે કંઈક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનશે એના આસપાસ. હવે આ જે સર્કિટ 1 જે છે ને એ સર્કિટ 1 એ આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર છે, ને આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોને બનાવી છે, સર્કિટ 2એ. તો હવે આના ઉપર ધ્યાન આપો, સર્કિટ 1 જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર છે. હવે તમે લાસ્ટ આર્ટિકલ ફોર્સ અને કરંટમાં જોયું હતું કે કોઈ પણ કરંટ જે છે એ અગર મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય તો એનામાં ફોર્સ લાગે. કેવો ફોર્સ લાગે, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ I/dl ક્રોસ B, આવો કંઈક ફોર્સ લાગે. તો હવે મારો જે સર્કિટ 1 છે એમાં ફોર્સ કેવો લાગશે, F1 ફોર્સ લાગશે, આ રીતે કંઈક ફોર્સ લાગશે, અને એક એનામાં કરંટ કેટલો છે, I1 કરંટ છે, અને ફોર્સ કેટલો હશે, I1 dl1 ક્રોસ B1. એમાં B1 શું છે, B1 એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, જે કોના કારણે બને છે, તો સર્કિટ 2ના કારણે બને છે. મેં હમણાં સમજાવતે પહેલાં જ કીધું કે આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 બને છે કોના કારણે બને છે, I2ના કારણે. સર્કિટ 2ના કારણે મારી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 બને છે, જેની અંદર તમારો સર્કિટ 1 આવી જાય છે, અને સર્કિટ 1માં કરંટ ફ્લો થાય છે. કોઈ પણ કરંટ જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય તો એનો પર ફોર્સ લાગે, અને એ ફોર્સ કેટલો છે, F1. બરાબર, તો એ જ વસ્તુ અહીંયા મેં લખી છે, F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ I1 dl1 ક્રોસ B1. અને આ 1 ઇન્ટિગ્રેશનને મેં આ રીતે 1 શું કામ લખ્યું, 1 એ બતાવવા, કારણ કે અમારો ફોર્સ જે છે એ સર્કિટ 1 ઉપર લાગે છે. અને મેં બીજું શું કીધું, તો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી જે છે B1 જે છે એ મેં તમને ઉપર સમજાવતી વખતે ડાયાગ્રામમાં બતાવ્યું કે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી જે છે એ કોના કારણે છે, તો સર્કિટ 2માં જે કરંટ છે એના કારણે છે. મેં કીધું કે સર્કિટ 2માં જે I2 જે છે એના કારણે તમારું આ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 પ્રોડ્યુસ થતી હતી. તો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી જે છે કોના કારણે છે, સર્કિટ 2માં જે કરંટ છે એના કારણે. મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી ડ્યુ ટુ કરંટ ઇન સર્કિટ 2 ઇઝ નથિંગ બટ B1. હવે આપણે બાયોટ-સવાર્ટ લો વાપરશું, બાયોટ-સવાર્ટ લો, તો આપણે B1 મળશે. હવે આ છે ને વેક્ટર છે, તો જો અગર આ દિશામાં તમારો વેક્ટર R2 માઇનસ R1 આ રીતે હોય
બરાબર. તો અગર આ DL1ના રિસ્પેક્ટમાં આ કેવું છે, R2 માઇનસ R1 આ રીતે. તો DL2 આજે સોરી આ જે આ પોઝિશન છે એના ઉપર તમારું જે DL1ના રિસ્પેક્ટમાં DL2 ક્યાં છે, R2 માઇનસ R1. એ જ રીતે અગર હું DL2 ઉપર બેઠી હોઉં તો આ પોઈન્ટ જે છે એ મારાથી કેટલું દૂર હશે, R1 માઇનસ R2. જો ફરીથી આ બંને R2 માઇનસ R1 ડિસ્ટન્સ જેટલા દૂર છે, બરાબર. તો હું ધારો કે આ DL1ની પોઝિશન ઉપર હું બેઠી છું અને મારાથી +5 ડિસ્ટન્સ જેટલા તમે બેઠા છો અહીંયા, બરાબર. +5 ડિસ્ટન્સ જેટલો દૂર તમે અહીંયા બેઠા છો. એ જ રીતે અગર તમારા રિસ્પેક્ટમાં હું જોવા જાઉં કે તમારા રિસ્પેક્ટમાં હું કેટલી દૂર છું, તમારા રિસ્પેક્ટમાં હું ઊંધી બાજુ મારા રિસ્પેક્ટમાં તમે એક બાજુ 5 યુનિટ જેટલા દૂર છો અને આ બાજુને હું પ્લસ સાઈડ કહીશ. આ રીતે વેક્ટર છે, ડાયરેક્શન પણ કન્સિડર કરવી પડે. તો 5 યુનિટ્સ જેટલા દૂર છો, 5 મીટર જેટલા, તો હું +5 લખીશ. હું તમારી જગ્યાએ આવું તો તમારા માટે હું કેવી રીતે છું, હું પણ તમારા માટે 5 મીટર દૂર ઊભી છું, પણ કઈ ડાયરેક્શનમાં, આ ડાયરેક્શનમાં, એટલે -5 કહીશ. તો એ જ રીતે અગર હું DL1થી DL1 ઉપર હું ઊભી હોઉં ને DL2 ઉપર તમે મને R2 માઇનસ R1 ડિસ્ટન્સ જેટલા દૂર લાગો, તો તમે અગર DL2 ઉપર ઊભા છો તો તમને હું કેટલી દૂર લાગીશ, -R2 માઇનસ R1 જેટલી દૂર લાગીશ, બરાબર. -R2 માઇનસ R1 એટલે -R2 માઇનસ R1 એટલે R1 માઇનસ R2, બરાબર. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલો થયો હવે આ કેસમાં, R1 માઇનસ R2. હવે બી જે છે, આ B1 જે છે આ રીતે, એ કોના કારણે પ્રોડ્યુસ થતું હતું, તો સર્કિટ 2માં જે કરંટ છે એના કારણે. તો કરંટની જગ્યાએ હું I2 લખીશ. આ જે બાયોટ સવાટલો એનામાં આઈની જગ્યાએ, કરંટની જગ્યાએ હું I2 લખીશ અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે એની જગ્યાએ હું R1 માઇનસ R2 એ રીતે લખીશ. અહીંયા પણ R1 માઇનસ ડિવાઇડેડ બાય R1 માઇનસ R2નો ક્યુબ. તો આ બંનેની જગ્યાએ R1 માઇનસ R2 સબસ્ટિટ્યૂટ કરું, આ બંનેની જગ્યાએ R1 માઇનસ R2 અને આની જગ્યાએ હું I2 સબસ્ટિટ્યૂટ કરું, તો તમારું શું આવી જશે, તમારું સર્કિટ 2 કારણે તમારી જે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી છે B1 એ આવી જશે. સો B1 = μ0/4π લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન I2 DL2 ક્રોસ R1 માઇનસ R2 બાય R1 માઇનસ R2નો ક્યુબ. અને આ જે મેં 2 લખ્યું છે ને એ બતાવવા માટે લખ્યું છે કે મારો B1 જે છે કોના કારણે છે, તો સર્કિટ 2ના કારણે છે B1, બરાબર.